Yes, good morning to all of you. Today we are discussing some more things related to plant breeding. In the last class we discussed the applications of some of the plant breeding programs, and that include production of plants for disease resistancy, how we can produce disease resistant plants for improving the production. That include by traditional method of hybridization and a method called as mutation breeding. So we can reduce the use of chemicals to prevent the diseases. So then next we discussed about the plant breeding for insect resistancy. It is estimated that large amount of crop destroyed by insect. So how we can reduce the use of insecticide? You know, the both chemicals and pesticides are causing, insecticides are causing pollution problems in our surroundings. So we can overcome the use of pesticide and insecticide by using insect resistant variety by the process of hybridization. So in the last class we discussed 2 points: production of disease resistant varieties. Second, we discussed the production of insect resistant varieties. Then we go on to the third one, that is the plant breeding for improved food quality. See, plant breeding, I write the short name PB, plant breeding for improved food quality. Improved food quality. Plant breeding for improved food quality. We have to improve the quality of food material. That is one of the most important aim of plant breeding, because we have conventional, traditional plants are there, we are cultivating. They lose the character by inbreeding depression. So that is the one of main reason for food reduction in food production in India, because quality of the food decreases, quantity increases, but quality of the product decreases year after year due to inbreeding depression. So we have to improve the quality of the food material. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണം, ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം കൂടിയാൽ പോരാ. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കൂടണം, ക്വാളിറ്റി കൂടിയാലേ നമുക്ക് we have to suffer, we have to satisfy, or we have to overcome the process of malnutrition. Nutrient കുറവുള്ള malnutrition എന്നുള്ള വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. We have to reduce the process of malnutrition, because it is estimated that 25% of the world population suffer by malnutrition. Nutrition കിട്ടാതെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സഫർ ചെയ്യുന്നെന്ന് അറിയാം. So it is estimated that 870 million peoples of the world, 870 million peoples of the world, ഈ പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗം ന്യൂട്രീഷൻ ഇല്ലാതെ സഫർ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം how we can suffer. ആ പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള, നല്ല ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. So we can discuss something related to that, a main concept related to that, how we can improve the food quality. ആ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് malnutrition ഉള്ള ആ ഒരു ഇത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ, അത് ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ we have to produce the food material with the plant product or plants with the high food, improved food quality. And അറിയാം nutrient, we have to improve the nutrient content. നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാതെ, ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് കുറയുമ്പോൾ, in the first chapter you studied about micro and macro, what are nutrients, എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നോ, ആ ന്യൂട്രിയൻസിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നും മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരുപാടെണ്ണുണ്ട്, മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ആ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൽ വളരെ പർട്ടിക്കുലർ ആയ അയണിന്റെ, അയഡിന്റെ, സിങ്കിന്റെ, വൈറ്റമിൻസിന്റെ ഒക്കെ, വൈറ്റമിൻ എന്റെ ഒക്കെ deficiency നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. It create the micronutrients are more important, like iodine. You may remember the deficiency of iodine in human beings cause goiter. Vitamin A content will cause serious health problems.
similarly some iron, like that zinc. These are all micronutrients. These all nutrients are very important for the growth and development in human beings. ഈ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ബോഡിയിൽ കുറഞ്ഞാൽ, ന്യൂട്രിയൻസ് കുറഞ്ഞാല്, അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസ് കുറഞ്ഞാല്, നമ്മുടെ ഫുഡിൽ വൈറ്റമിൻസ് കുറഞ്ഞാല്, ന്യൂട്രിയൻസ് കുറഞ്ഞാല്, ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് വേരിയസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്രോത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും, ഹെൽത്തിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും, മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡ് ചെയ്യും, നമ്മളെ ഏജ് കുറയും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും. സോ അതില്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ്, ഹൗ വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തി. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. One comes biofortification is the latest concept in plant breeding, and it is the breeding and cultivation of plants with high nutrient content. ഇന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്തുന്ന, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ്. And this aims at the production of plants with high nutrient quality. Breeding and cultivation of plants with a high level of nutrient is called biofortification. And this question carrying 2 marks. രണ്ട് മാർക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. What are the aims of biofortification? So first of all, you write the breeding and cultivation of plants with a high level of nutrient is called biofortification. The aims are to improve protein content and quality. Protein content and quality. ഞാൻ എഴുതുന്നു, ഓരോ പോയിന്റായി എഴുതുന്നു, അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ടെക്സ്റ്റിലും ഇതേപോലെ കാണും. പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി. To improve vitamin content and quality. To improve vitamin content and quality. Third one, to improve oil content and quality. Oil content. And fourth one, to improve micronutrients and minerals. So we have 4 concepts in biofortification, and this is question carrying 2 marks. You have to write 4 points. Say to improve the protein content. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ പ്ലാന്റില് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം, നല്ല പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. To improve the vitamin content, ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ എ പോലുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ വൈറ്റമിൻസ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനെ ബാധിക്കും. പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ കണ്ടന്റ് we have to improve. And to improve oil content and quality. Oil, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫാറ്റ്, ഓയിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആണ്. സോ ഓയിൽ ഈൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിന്റെയൊക്കെ ഓയിൽ കണ്ടന്റ്, ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. And to improve the micronutrients and minerals. മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് പറഞ്ഞു, ആ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകണം. So this is a concept, a new concept in plant breeding. That is called biofortification and have 4 aims. 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിന്റെ 4 പോയിന്റ്സ് പഠിക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗിൽ. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ദേർ. 2 എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 2000 ഒരു മെയ്സ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി. ഒരു മെയ്സ് വെറൈറ്റി 2000 ഒരു മെയ്സ് 2000 a variety of maize has been developed. ഒരു പുതിയ മെയ്സിന്റെ വെറൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. And that maize variety contain 2 amino acid. നമ്മള് ഇത് സാധാരണ മെയ്സിനെക്കാളും അമിനോ ആസിഡ്, ലൈസീൻ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ലൈസീൻ, ട്രിപ്റ്റോഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന 2 അമിനോ ആസിഡ്. ഇത് 2 നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ, as you know, there are 20 amino acids in the body and they are the building blocks of proteins. അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ടാണ്
പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ മോളിക്യൂളാണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 2 അമിനോ ആസിഡ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റിനേക്കാളും അമിനോ ആസിഡ് കൂടിയ ബോഡിയിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും. സോ അമിനോ ആസിഡ് 2 അമിനോ ആസിഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ 20 അമിനോ ആസിഡ്. ഏറ്റവും 2 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ലൈസിൻ, ട്രിപ്റ്റോഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 2 അമിനോ ആസിഡ്സ് കൂടുതലുള്ള മേസ് 2000 ഉണ്ടാക്കി. അത് നല്ല പുതിയ വെറൈറ്റി ആണ്. Then there is another one, Atlas 66. Atlas 66 is a wheat variety, and this wheat variety contains more amount of vitamins. കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള Atlas 66 എന്നുള്ള വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി. അത് നല്ല പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ആണ്. ആ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള വെറൈറ്റി. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ. Atlas 66 is a wheat variety produced which will increase the നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാക്കി. ആ വെജിറ്റബിൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള വൈറ്റമിൻ കണ്ടന്റുള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എക്സാമ്പിൾ Atlas 66 ആണ് ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ്, എ ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ആൻഡ് 4 aims are there, 2 examples are also given. So this is the third concept, third method in plant breeding for improved food quality. So നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒന്ന് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസി പറഞ്ഞു, ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻസി പറഞ്ഞു, ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ആയി വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ. There is no question paper without this single protein in higher secondary examination. That is so much important. Say SCP എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നു. That can be defined as single cell protein. ഏറ്റവും ഈ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ. You know what is the importance of proteins in the body of living organism? ഇത് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ വരുന്നത് പ്രോട്യൂസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡ് നിന്നാണ്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, ലിപ്പിഡ് ഉണ്ട്, അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട്, ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ മെറ്റീരിയൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ്. പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാസ് വേരിയസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്. പ്രോട്ടീൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നു. സോ വി ആർ നൗ ട്രൈങ് ടു getting an alternative. 25% of the world population suffer by the deficiency of proteins. You remember that 25% of the human population suffer by the process of deficiency of protein. Protein deficiency കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. So we find out a new alternative. നമുക്കറിയാം പുതിയൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എവിടുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് കിട്ടുന്നത്? എന്താ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ? നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എവിടുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ? ഫുഡിൽ നിന്നാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം റൈസിലും ബാക്കിയുള്ള ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ക്യാൻ യു ടെൽ വിച്ച് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ടു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്? നമ്മുടെയൊക്കെ എവിടുന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നത്? എവിടുന്ന പ്രോട്ടീന്റെ മെയിൻ സോഴ്സ്? ദ സീരിയൽസ് ആർ ദ മെയിൻ സോഴ്സസ്. Pulses are the main cereals and pulses. Cereals and pulses are the main source of proteins to human beings. ധാന്യങ്ങളും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും. വീറ്റാണ്, ഗോതമ്പിൽ നല്ല പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റുള്ള ഗോതമ്പാണ്. സീരിയൽസ് ആണ്, മെയിൽസ് ആണ്. പൾസസ് അറിയാവോ? പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളാണ്. പയറ്, കടല പോലുള്ള ധാന്യങ്ങളാണ്. അതിനാണ് നമ്മള് കടലയിൽപ്പെട്ട ആ വർഗ്ഗങ്ങളാണ് പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പയറുവർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടുള്ളത് പയറിലാണ്. പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, പയറ്, കടലയൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇതുപോലുള്ള ധാന്യങ്ങളും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും, സീരിയൽസ് ആൻഡ് പൾസസ്. വീറ്റ്, മെയിൻസ് ഇതിൽ വരും. മറ്റേ പയറ് പോലുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ പൾസസിൽ വരും.
സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയി പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കിട്ടുന്നത്. Cereals and sources are the main source of protein to our body. But by traditional method of cultivation, ഒരുപാട് പുതിയ വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വിടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പോഴും സഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. So that 25% of the population suffer by deficiency of proteins in the body. കാരണം പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ഒന്നും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ? ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങള് ഈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞ, ഒരുപാട് മതിയാവാത്ത ഫുഡിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കുറയുന്ന ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. സോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ന്യൂ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. നമ്മുടെ പയർവർഗ്ഗങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ വരുമ്പോ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇയർ ബൈ ഇയർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകും. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് പോളിനേഷൻ. നമ്മൾ എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സോഴ്സിലേക്ക് പോയത് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ കൺസെപ്റ്റിലെത്തുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ബൈ വിച്ച്, ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് വി ഗെറ്റ് cultivate or grow microorganisms as a source of food material, protein material. Microorganisms, lower organisms like bacteria or cyanobacteria or fungus like organisms can be used as a source of protein. നമ്മള് സീരിയലും പൾസസ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് microorganisms can be used as a source of protein. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിന്റെ പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്യാം, ബാക്ടീരിയ യൂസ് ചെയ്യാം, സയാനോ ബാക്ടീരിയ യൂസ് ചെയ്യാം, യൂണിസെല്ലാർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫംഗസ് ഉപയോഗിക്കാം. ബിക്കോസ് ദേ കണ്ടെയ്ൻ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചു, സയാനോ ബാക്ടീരിയ contain large amount of protein. You might have heard about one example called cyanobacteria called spirulina. It contain large amount of protein. നമ്മൾ cyanobacteria പഠിച്ചു, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിച്ചു. Cyanobacteria like spirulina contain large amount of protein, and this spirulina is made into capsules and are used for supplying the protein requirement to our body. ഇപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പൈറുലിന ഈസ് എ ക്യാപ്സ്യൂൾ. സാധാരണ വളരെ ലോക്കലായിട്ട് സ്പൈറുലിന്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ എനി ഹൗ യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയ, സയാനോ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ്, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പ്രോട്ടീനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് we call it as single cell protein. വാക്കതാണ് single cell. unicellular organisms, bacteria, cyanobacteria, they are single cell, unicellular. Such microorganisms are used as a source of food material, source of protein. Food alla, source of protein, that is called single cell protein. പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ആൽഗയൊക്കെ ഫംഗസ് ഒക്കെ ഫുഡായിട്ട് നമുക്കറിയാം. മഷ്റൂംസ് ആർ കൾച്ചേർഡ്. മഷ്റൂം കൾച്ചർ അറിയാം, അഗാരിക്കസ് മഷ്റൂം. ഈ മഷ്റൂമിനകത്ത് ഇന്ന് നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മഷ്റൂം. അത് ഫംഗസ് ആണ്. ഒരുപാട് ഫുഡുള്ള പ്രോട്ടീൻ കണ്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫുഡായി, പ്രോട്ടീനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് മേ ബി എക്സാമ്പിൾ, സ്പൈറുലിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയി എഴുതാം. അതിന് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു, ടെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു. എത്ര വർത്താണ് ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 250 കിലോഗ്രാം ഓഫ് കൗ. കിലോഗ്രാം ഒരു 250 കിലോഗ്രാം ഒരു കൗവിന്റെ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 250 കിലോഗ്രാം ഓഫ് കൗ പ്രൊഡ്യൂസ് 200 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ പെർ ഡേ. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് 200 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ 250 gram of bacteria, microbacteria will produce 25 tons of protein. You may remember that this difference, you know that 250 kilogram of cow produce 200 gram protein, but 25 gram of
bacteria, microbacteria will produce 25 ton of protein. 25 ton protein അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ 250 gram മൈക്രോബാക്ടീരിയോ സയാനോബാക്ടീരിയോ മതി. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ബയോമാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അതിന്റെ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് റേറ്റ് അത്ര ഹൈ ആണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഇത്ര ചെറിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കൊണ്ട് ഇത്ര കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷന് ഭാവിയിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ, പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ കൺസെപ്റ്റിനുണ്ട്. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. പ്രോട്ടീന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ, ബാക്ടീരിയനെ, സയാനോബാക്ടീരിയനെ, ഫംഗസിനെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെന്റും ടെക്നോളജിയാണ്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് വേറൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഗിവൺ. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ തന്നത് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക. മെത്തിലോഫില്ലസ് മെത്തിലോട്രോപ്പസ് ബാക്ടീരിയ ആണ്. സി ടെക്സ്റ്റ് കാണും. മെത്തിലോഫൈലസ് മെത്തിലോട്രോപ്പസ് എന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞത്. മെത്തിലോഫില്ലസ് മെത്തിലോട്രോപ്പസ് ഈസ് എ ബാക്ടീരിയ. ഈ ബാക്ടീരിയ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട്, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, 250 grams ഓഫ് മെത്തിലോഫില്ലസ് ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് 25 tons ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ മെത്തിലോഫില്ലസ് മെത്തിലോട്രോപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ. അത് ബാക്ടീരിയ ആണ്. See, water implication, these bacteria can be grown in waste water. രണ്ടാമത്തെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ഇന്നത്തെ പൊല്യൂഷൻ നേരിടുന്ന ഈ ക്ലൈമറ്റില്, ഈ അവസ്ഥയില് ഇതിന് വേറെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. See, you studied about that. നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. സോളിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ. ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി മൈക്രോബ്സിനെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതില് വാട്ടർ പൊല്യൂഷന്റെ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. യൂസ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്, ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനും നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വരുമ്പോ, ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പ്ലാന്റില്, വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ വലിയ ടാങ്കില് അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോ അതിന് ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള 3 സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആദ്യം ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്, പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ ആണ്, പിന്നെ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ടാങ്കില് ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയയെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡീകമ്പോസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം ബാക്ടീരിയാസ് ആർ ഹൈലി ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്നറിയാം. എത്ര വലിയ സ്ട്രോങ് മെറ്റീരിയൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ബാക്ടീരിയക്കും ഫംഗസിനും ഉണ്ട്. അപ്പോഴ് നമ്മള് ഒരു ടാങ്കില് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ടാങ്കില് ഈ ബാക്ടീരിയനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയ ആ വേസ്റ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വളർന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്, നമുക്ക് 2 കാര്യം കിട്ടും. ഒന്ന്, ബാക്ടീരിയനെ വളർത്താൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. 2, ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും. ബാക്ടീരിയ വളരുമ്പോ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അതിലെ വേസ്റ്റ് മുഴുവൻ ബാക്ടീരിയ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഫുഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. സോ വി ഹാവ് 2 കൺസെപ്റ്റ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കൺസെപ്റ്റില് 2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നടന്നു കിട്ടും. സോ ദീസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ഇൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ cultivate the bacteria. Along with that, we can purify the water also. So this is a നമുക്ക് 2 ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന 2 ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ. ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ഡേ കോണ്ടെക്സ്റ്റില്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലൈമറ്റില്, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയില് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ലേറ്റസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം, ഗ്രോയിങ് microorganisms as a source of protein to satisfy the deficiency of protein to human world. Then example is Methylophilus methylotrophus bacteria. They can be grown in waste water.
So we can grow the bacteria, we can produce the bacteria, we can multiply the bacteria using wastewater. Secondly, we can purify the wastewater by using these decomposers. So ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ. So I'm going to explain two concepts only. One, biofortification and the single cell protein. So I will revise once again the growing plants with the high level of nutrient is called biofortification. 4 aims are there. 2 examples are given. Atlas 66 is more important. Then comes to the single cell protein. Microorganisms, bacteria, cyanobacteria, they are grown as a source of protein called as single cell protein. From the previous class, we get examples spirulina. Now, Methylophilus, Methylotropous. They can be grown in wastewater. So we can purify the wastewater also. And this, another concept comes along with that, we can grow the mushrooms also. Mushroom culture is very important because mushrooms contain large amount of protein. So that can be also done like that. Bacteria, algae, fungus, etc. are grown as a source of protein is called the single cell protein. So this is the latest concept in plant breeding programs. So by this we complete the plant breeding program, and the last concept remains, what is tissue culture. I have to explain the tissue culture in detail. What are the applications of tissue culture in the next class? By that we can complete the 3rd chapter also. So plant breeding, animal breeding is explained. We can revise once again after the completing the chapter. Plant breeding, what are the steps of plant breeding? What are the uses of plant breeding? Disease resistancy, insect resistancy, producing biofortification, and single cell protein comes. For everything there is example also. So remember that. So we can sum up by today. You complete the notes and observe the video once or twice, so you can make it thorough. Then you complete the notes also. If possible, today's I have already given the notes. Now note തന്നിട്ടുണ്ട് 9 പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ക്ലാസ്സിന്റെ കൂടെ അതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതും നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക. Next class we can see the tissue culture, last topic of the chapter. Thank you.